Bismillahirrahmanirrahim. As we you all know that we have discussed five parts of speech. We have eight parts of speech. Today we are going to discuss preposition, which is the sixth part of speech. So, what is preposition? First of all, we have to define it. What is preposition? A preposition is a word which expresses relationship of a noun or pronoun to other words of the sentence. Preposition preposition is actually a word. It is a word. It is a word which expresses relationship of a noun. زموږ relationship متخي. سموږ express کوي زموږ سره داسې word لري چې زموږ relationship express کوي of a noun or noun या د یو pronoun relationship زموږ سره express کوي to other words of the sentence. The sentence the other بقایا words چې کوم دي د هغې سره د noun یا د یو pronoun چې کوم دی د هغې relationship د هغې رشته چې کوم ده زموږ سره څه کوي express کوي. A preposition is a word which expresses relationship of a noun or pronoun to other words of the sentence. Examples, we have the examples of and, at, on, off, under, above, by, to, beside, inside, beneath, towards, after, below are commonly used preposition. These are the commonly used preposition which we use in our daily life. Now we have examples in sentence. He was sitting on the table. So here is the relationship of a table to he or the rest of the sentence. And if we look at the second sentence, she is fond of tea. She is fond of tea. So here she is fond related to or in a relationship with tea. زموږ سره دا she is fond of tea چې کوم دی دا زموږ سره داسې ډسکس کیږي چې she is fond of tea چې زموږ سره د فیمیل چې کوم ده دا she چې کوم ده دا د tea سره د چې سره شوقي نه ده د tea چې کوم دی tea is a noun and it is in relationship with she. Okay, there is a cow in the field. There is a cow in the field and they were knocking at the door. So this is the general definition of preposition, that how we use preposition in a sentence and what is the function of preposition. The function of preposition is to express relationship of a noun or pronoun to other words of sentence. Or we can say that preposition also shows us direction of a noun or pronoun. It tells us the exact location. We can say we have many types of preposition. We are going towards the types of preposition. Now we have preposition for time. The first and foremost type of preposition is preposition for time. So how you will use preposition in time is at, on, and. We have three basic prepositions for time. Number first is at. So how you will use at? Use by at use koi. At used for time of clock and short times. At زموږ سره use کیږي د short time لپاره. Remember دا خبره یاد ساتئ چې at چې کوم دی دا زموږ سره use کیږي د short time لپاره. Used for a time of clock and short time. دا به زموږ سره د غړیال د غړۍ د time نه د غړۍ د time لپاره and short time لپاره به زموږ سره استعماليږي at. Like example لګوره at 5 o'clock. The 5 o'clock چې کوم دی it is a time of clock. ٹھیک ده کله چې زموږ سره د غړۍ ټایم وي نو به زموږ سره څنګه هغه به موږ د هغې لپاره به موږ ایټ استعمالوو. خو که زموږ سره یا شارټ ټایم وي لکه اوس موږ وایو چې ایټ نایټ ایټ سنسیټ ایټ نایټ اینډ سنسیټ دا زموږ سره شارټ پیریډز اف ټایم دي. دا زموږ سره څه دي شارټ پیریډ اف ټایم دي. زموږ سره شارټ پیریډز اف ټایم ایز ویل ایز کلاک ټایم چې کوم دی د هغې لپاره به موږ څه یوز کوو ایټ په یوز کوو. Now we have on. How you will use on is a preposition for time used for a day. On موږ به استعمالو د ډے لپاره dates د dates لپاره استعمالو or particular day یا د یو مخصوص یو خاص ورځ چې کوم د هغې لپاره موږ وایو چې on Monday د منډې په ورځ ټیک شو دا منډې زموږ سره ډے شو ټیک شو. on my birthday birthday چې کوم دی it is a particular day دا زموږ سره یو خاص ورځ د چا birthday ورځ چې کوم په کال کې یو خاص ورځ so we use on for a particular day and that birthday day is a particular day. On March 23 we have all earlier discussed that we use on for dates زموږ سره dates چې کوم دی date on March 23 اصل کې date دی month په دې کې نه حساب شوی date حساب شوی دی ٹھیک ده 23 March.
Now we use n. How to use n? N بدهم سره استعمال use for months. زموږ سره ګوره د 8 نه روانو د short period نه روانو او د بیا middle period شو بیا زموږ سره higher period شو شو لکه زموږ سره 8 استعماليږي د clock یا د short time لپاره on استعماليږي زموږ سره د day لپاره یا د یو date لپاره یا زموږ سره یو particular ورځ لپاره n زموږ سره استعماليږي د months لپاره we use n for months, years, century, particular time of a day, month or a year, a specific time in future or past. Was زموږ سره used for months. نو زموږ سره in December په دسمبر کې زموږ سره موږ دا کار په دسمبر کې به کیږي. Your exam will be in December. Your exam will be in January. زموږ سره د month کې چې کله موږ استعمالو یو خبر د غیر لپاره موږ preposition in استعمالو. In 2010 years د لپاره استعمالي 2010 کې دا کار د څه شی in morning. was زموږ سره د morning بره موږ خبره کوو چې at night. was زموږ سره ډے ډیوایډ شوی دی په مارنینګ او په ایونینګ کې. نو دا مارنینګ زموږ سره یو سپیسیفیک ټایم دی په څه کې دا زموږ سره سپیسیفیک ټایم دی په دې ورځ کې یو مارنینګ دی یو ایونینګ دی. بیا دا نایټ چې کوم دی دا په ایونینګ کې زموږ سره راځي ټیک ده. نو ځکه د مارنینګ لپاره موږ ان استعمالو ان ایونینګ ان مارنینګ. خو بیا چې نایټ لپاره موږ استعمالو نو ایٹ نایټ یا ایٹ سنسیټ یا ایٹ سن رایز ټیک شو د هغې لپاره موږ استعمالولی شو. in the 21st century بره موږ خبره کوو چې سنچري لپاره موږ ان استعمالو. in the stone age موږ خبره کوو د پاست زمانې لپاره stone age د ګټو زمانه چې کوم هغه دور چې پای کې به خلکو د ګټو عبادت او دا کو stone age موږ هغې ته ویلی شو in past یا په پخوانۍ زمانه کې. this was preposition for time. now next type preposition for place. زموږ سره کوم second type چې کوم دی کوم second type د preposition دی we have preposition for place. how to use preposition for place. we have on, at and the on, at and چې کوم دی دا زموږ سره ډېر commonly use کیږي په place کې use کیږي په time کې use کیږي ټیک ده. now in place. how to use on, at and in place. and used for place having some physical or virtual boundary. زموږ سره ان چې کوم دی د هغه ځای لپاره موږ استعمالو د هغه پلیس لپاره موږ استعمالو چې زموږ سره ورچوال باونډریز د هغې باونډریز آی مین لکه زموږ سره یو روم موږ واخلو د دې لپاسه چت شته چار چاپېره دیوالونه شته دی دې ته زموږ سره څه دي دا زموږ سره باونډریز د دې شته دی. کله چې زموږ سره د یو فزیکل یا یو پلیس ته د هغې فزیکل باونډریز موجود دي. فزیکل مینس چې وجود لري لکه دا والز چې کوم دي د روم نه چاپېره دیٹ از فزیکل اور ورچوال باونډري. نو بیا د هغې لپاره موږ څه استعمالو ان استعمالو. لکه اگزامپل زموږ سره ان سکول نو سکول نه زموږ سره چار چاپېره باونډریز موجود دي ټیک ده. ان د بلډینګ بلډینګ هم چار چاپېره باونډري موجود دي. ان ګارډن ګارډن هم چار چاپېره باونډري موجود دي کنډتار یا ټیک ده. ان روم یا یو روم چې کوم دی زموږ سره د هغې لپاره موږ څه استعمالو ان استعمالو. بیا بل زموږ سره second preposition for place we have on. how you use on used for a surface. we use on for a surface. دا به مونږ د سرفیس لپاره استعمالو. فار ایگزامپل on the table لکه مونږ د ټیبل وګورو نو په ټیبل لپاسه سرفیس د دې موجود دي که نه باونډري چار چاپېره نه وي خو ټیبل چې کوم دی لپاسه په ټیبل باندې دا لپاسه چت چې کوم دی دا څه حسابېږي اټ از سرفیس. on the map په میپ باندې لپاسه چې مونږ وګورو نو په میپ باندې زموږ سره هېڅ لپاسه نه وي باونډریز وغیره دي نه. on the page یا په یو پیج باندې. on a roof روف زموږ سره چت ته مونږ ویلی شو ټیک ده. چت چې کوم دی تاسو وګورئ نو چت باونډریز نه وي دا چت چې کوم دی کھولا او اسمان ته کھولا وي باونډریز د دې نو مونږ ویلی شو چې on a roof. بیا زموږ سره ایټ استعمالېږي ایټ یوز فار سپیسیفیک پلیسز سپیسیفیک مخصوص ځایونو لپاره مونږ ایټ استعمالو لکه ایټ بس سټاپ ایټ ملم جبه ایټ د ګیټ ټیک ده. دا زموږ سره څه دي ایټ چې کوم دی دا مونږ د سپیسیفیک پلیسز لپاره استعمالو د بس سټاپ لپاره ایټ ملم جبه ایټ د ګیټ. بیا زموږ سره ان اینډ ایټ چې کوم دی په دې کې یو بل دغه زموږ سره راځي یو زموږ سره راځي د لارج پلیس لپاره یو راځي د سمال پلیس لپاره. لکه مونږ وایو چې مونږ په یو سمال پلیس کې سټے لپاره مطلب سټے مونږ کوو په یو سمال پلیس کې ایټ هوم مونږ وایو ټیک ده. نو ایټ هوم په دغه ځای کې دا باونډري نه کاونټ کېږو دا داسې یو پلیس دی چې یو سمال پلیس دی بس دغه سټے خبره به کېږي یا ان مینګور یو بګ پلیس دی ټیک ده. دا زما سره preposition of for place شو. now we have preposition for direction.
preposition for direction زموږ سره دی end to through towards to دا زموږ سره داسې دي چې هغه موږ ته څه ښیي it shows us direction of noun or pronoun نو موږ ووایو چې زموږ سره time وشو زموږ سره place وشو now we have direction preposition for direction how you will use preposition for direction so preposition for directions are into through towards to these preposition express the direction of something it express the direction of something نو سره دا قسمه preposition چې کوم دي دا موږ ته څه ښیي دا موږ ته direction ښیي د یو څیز directions موږ ته show کوي examples we have the examples of we are going to Lahore نو موږ ته direction ښیي د لاهور چې we are going to Lahore موږ لاهور ته چې کوم دی څه کوو روان یو Ali was coming towards her علي چې کوم دی د هغې طرف ته را روان دلته زموږ سره ډایرکشن سمپ چې کوم دی هغه ښوول کېږي ټیک ده د کار از پاسینګ تھرو د ګیټ کار چې کوم دی هغه د ګیټ په طرف باندې کوم دی په ګیټ باندې ننوځي ټیک ده دا زموږ سره موږ ته ډایرکشن ښایي شي تھریو ا بال انټر د ریور ریور طرف ته چې کوم دی هغه بال ارتاوي دا زموږ سره د کم انډرلاین پریپوزیشن چې کوم دی دا زموږ سره ډایرکشن والا پریپوزیشن ټیک ده موږ ته سمپ ښایي د یو ناون یا د یو thing چې کوم دی د هغې موږ ته سمپ ښایي now we have preposition for agent how you will use preposition for agent تاسو یو خبر یاد ساتئ preposition for agent چې کوم دی دا ستاسو په کار راتلی شي په پیسیو وایس کله چې تاسو اکټیو نه پیسیو جملې جوړوئ هغه ځای کې زموږ سره by with دا زموږ سره استعمالیږي used to express a casual relationship between the noun and action casual relationship دا موږ ته ښایي ټیک ده لکه زه وایم چې دا کار پلانکی کړی دی ټیک ده دا زموږ سره څه ښایي دا موږ ته دا ایجنټ موږ ته ښایي چې دا کار چې کوم دی څه شی دی دا ایجنټ او دا کار دغه ورک یا دغه سنټنس چې کوم دی د هغې ریلیشن هغه کیجول د دوی په منځ کې چې کوم ریلیشنشپ دی موږ ته ښایي لکه Ode to Nightingale is written by John Keats ټیک شو Ode to Nightingale is written نو که دا موږ ووایو موږ وایو چې Ode to Nightingale is written John Keats دا موږ له سنس نه راکوي څو پورې چې په دې کې موږ preposition for agent نه یوز کړی چې جان کیټس چې کوم دی دا لیکلی دا پویم جان کیټس لیکلی دی ټیک ده the bottle is filled water the bottle is filled with water بوتل چې کوم دی د اوبو نه څه دی ډک شوی دی دا زموږ سره preposition for agent دا بوتل چې کوم دی دا بوتل د اوبو نه ډک شوی دی دا دغه چې کوم دی زموږ سره as an agent استعمالي ټیک ده preposition for instrument and devices the devices of the instruments لپاره چې کوم دی دا preposition څنګه یوز کوي preposition for instrument and device instrument devices زموږ سره موږ پکې راوستی شو که نه چې هر څه زموږ سره پلاش شو we have hammer we have even mobile we have bus we have car دا instruments کې راځي ټیک ده we have rod زموږ سره example کې شته using for joining nouns instrument and devices دا زموږ سره چې nouns چې کوم دي دا کم هغه nouns چې هغه زموږ سره instrument او devices دي to other word in a sentence په sentence کې د نور word سره example زموږ سره دی چې he went to college by bus هغه چې کوم دی کالج ته په څه باندې ځي په بس باندې دلته د بای ګوره ستاسو سره ایجنټ نه دی بره چې کوم دی د ایجنټ دا خبره کېږي نو ایجنټ هغه کار دغه کېږي چې دا مخکینی کار چې کوم دی په څه باندې شوی he went to college by bus دلته خبره داسې کېږي چې دی هغه چې کوم دی کالج ته په څه باندې ځي په بس باندې ځي بس یو انسټرومنټ دی کوم انسټرومنټ یا زموږ سره یو ډیوایس دی یو انسټرومنټ دی په کوم انسټرومنټ باندې هغه کالج ته ځي په بس باندې ټیک شو نو دا بای چې کوم دی بای زموږ سره د انسټرومنټ یوز کوي د ریسټ اف د یا بل زموږ سره اگزامپل دی چې احمد killed a snake with rod احمد چې کوم دی هغه زموږ سره مار چې کوم دی هغه په سنیک سره سوري په راډ سره چې کوم دی هغه څه کو کل کو سنیک یې د څه سره کل کو په راډ سره نو دلته دغه کل شو خو په څه باندې په راډ باندې چې کوم دی زموږ سره کل شو ټیک ده this was pronoun ټیک ده pronoun زموږ سره وشو conjunction is a word that join phrases clauses or sentences conjunction زموږ سره هغه word ته موږ ویلی شو those word which join phrases زموږ سره phrases یو ځای کوي clauses یو ځای کوي or sentences تاسو به phrase پیژنئ clause به پیژنئ sentence لږ کې د دې background تاسو ته یم چې phrase زموږ سره that part of a sentence or that group of sentence
which does not give us full meaning. full meaning موږ له نه راکوي. ټیک ده. زموږ له سره څه نه راکوي، full meaning موږ له نه راکوي. په دې کې به زموږ سره subject verb په phrase کې نه وي. ټیک شو. دا به زموږ سره څوک په sentence کې استعمال شوی نه وي. دا موږ له Sir, complete group sense of نه راکوي. بیا زموږ سره clause دی، نو clause چې کوم دی، clause به sir زموږ group سره یا په دې کې به زموږ سره subject predicate چې کوم دی دا به کې موجود وي. ټیک ده. sentence په شان دی. clause او sentence تقریبا زموږ سره یو شان دي. example زموږ سره د conjunctions دي چې but and yet nor unless because since. زموږ سره نوٹ ته خبره وکړي. conjunction can be single word or compound word. conjunction زموږ سره single هم کېدای شي او compound هم کېدای شي. ټیک ده. نو conjunction په simple لغه کې هغه څه دی چې هغه زموږ سره sentences phrases یا clauses چې کوم دی هغه یو ځای کوي. هغه word دی چې هغه زموږ سره phrases clauses sentences چې کوم دی څه کوي، هغه زموږ سره یو ځای کوي. A conjunction can be single word or compound word. زموږ سره examples ته وګورئ چې he bought a phone and laptop. هغه چې کوم دی ځان له څه واغوستو، لیپټاپ او فون چې کوم دی هغه واغوستو. نو دا فون او لیپټاپ چې کوم دی دا یو ځای کړي دي په سنگل کنجنکشن باندې، دا یو ځای شوي دي. I saw him while I was driving my car. ما هغه ولیدو while I was driving my car. څنګه چې ما خپل ګاډی چلاو، ګاډی ډرایوینګ ما کوو، نو په هغه ټایم کې چې کوم دی ما هغه ولیدو. دا هم سنگل کنجنکشن دی. She came here so that you can meet her. هغه چې کوم دی دلته رااله چې ستا سره ملاو شي. دلته زما سره so and that دا زما سره compound conjunction دی، ځکه دوه conjunctions پکې راغلي دي. ټیک ده. He bought a laptop as well as a yes bag sir. for it. هغه چې کوم دی ځان له لیپټاپ هم واغوستو، ورسره یې ځان له څه واغوستو، بیګ ورسره واغوست. ټیک ده. as well as زما سره compound conjunction دی. زه لږ کویک ځم ځکه زموږ سره 10 minutes په دغه کې پاتې دي. ټیک ده. سوري 8 minutes پاتې دي. تاسو را ټایم مبره شو کوي. نو په 8 Yes minutes sir. کې دا پارټس اف سپیچ کوم دی یو بل پاتې دی. دا ټایپس ډیسکس کوو د کنجنکشن. ټایپس اف کنجنکشن زموږ سره کنجنکشن ټایپس چې کوم دي هغه هم 3 دي. بیسیکلی 3 ټایپس دي. کوارډینیشن کنجنکشن یا کوارډینیشن کنجنکشن یا کوارډینیټیو کنجنکشن ورته ویل شي. It joins word phrases and clauses having similar grammatical structure. دا زموږ سره هغه phrases هغه clauses یو ځای کوي چې د هغې grammatical structure چې کوم دی هغه same وي. but and or so for yet. example لګورئ I forget to bring my camera and laptop. two words په دې کې زموږ سره اوس two words راغلي دي. نو د دې grammatical structure چې کوم دی هغه زموږ سره یو شان دي. ټیک ده. two words پکې راغلي دي my laptop, my camera and laptop. ټیک شو. You can meet at my office or my home. ٹھیک شو. نو دلته my office my home چې کوم دی دا زموږ سره phrase په دې کې دوه راغلي دي. at my office at my home چې کوم دی دا زموږ سره phrase دي. I waited for him دا هم لیکل شوی دا him دی. ټیک دا دا ټیک سلایډز کې but he didn't come. په دې کې اوس زموږ سره two clauses شوي دي. but چې کوم دی دا دا کړي. نو کوارډینیټنګ کنجنکشن هغه د موږ ویل شو چې دا یې زموږ سره ګرامټیکل سټرکچر یو شان دي. د دواړو کله دوه څیزونه یو ځای کوي د هغې ګرامټیکل سټرکچر یو شان دي. لکه کیمرا لیپټاپ ګرامټیکل سټرکچر یو ورډ دی شو. at my office my home دا ګرامټیکل سټرکچر یو دی. I waited for him he didn't come دا ګرامټیکل سټرکچر subject verb object یو شان دي او but چې کوم دی دا یو ځای کوي. ٹھیک ده. بیا زموږ سره دی subordinating conjunction. what subordinating conjunction is? It joins a subordinate clause to main clause. دا به زموږ سره main clause د subordinate clause سره چې کوم دی هغه یو ځای کوي. ټیک شو. although because if which because as soon as etc. all the shops were closed because it was too late. نو کوم وګورو چې all the shop were closed دا زما سره main clause راځي. it was too late که زه ووایم نو دا ماله meaning راکوي خو full meaning چې کوم دی دا ماله نه راکوي. نو زما سره subordinate clause دی. ټیک ده. subordinate clause کې به سره subject verb موجود وي خو دا به تعالی full complete sense پته نه درکوي څو پورې دا له main clause سره یو ځای شوی دی. نو یو main clause او یو subordinate clause چې کوم دی کله یو ځای کوي کوم word هغه word ته لکه دا because هغې ته موږ څه ویلی شو هغې ته موږ subordinating یا subordinate conjunction ته موږ ویلی شو. okay now we have correlative conjunction. دا زموږ سره ډېر اهم دی. په دې کې اکثر زموږ خدای کېږي. it join word phrases or clauses having complementary relationship. complementary relationship مطلب دا دی چې یو sentence ته ووایې نو چې د دې دپاره دا دویمه خبره خټه ګټه خبره نه لازم ملزوم خبره ده. ټیک ده. complementary relationship هغه دی چې د دوه لازم هغه ریلیشن چې کوم دی هغه لازمي دی complementary دی. ټیک ده. لکه either or چې کوم ځای کې ته الله والا کې sentence کې either استعمال کې or به د هغې دپاره په next complementary sentence کې استعمال ہے. neither nor both and not only but also. like example زموږ سره دی چې she likes neither tea
nor coffee. She likes neither tea. ٹھیک شو دا nor coffee چې کوم دی it is complementary دا د یو بل سره په complementary relationship کې دي neither tea nor coffee دا غي نه چای خوښي نه کافي خوښي ها ٹھیک ده he is interested not only in study but also in games not only in study but also in games ٹھیک ده دا د موږ سره conjunction د introduction په شکو بیا به questions کې تاسو پاتې شي چې topic complete شي بیا به questions تاسو کولای شئ ها What's Raju interjection la? What is interjection? An interjection is a word that expresses strong emotion. Interjection زموږ سره هغه word څنګه ویل شو چې هغه زموږ سره متصخی strong emotion. مونږ لاړ شو kinds of sentences function wise تا. پای کې زموږ سره یو sentence ته exclamatory sentence. د exclamatory sentence هغه sentence ته چې هغه زموږ سره strong emotion مونږ ته شو کوي. نو په هغه exclamatory sentence کې چې کوم word expression والا کم emotions والا word چې کوم استعمالي هغه ته موږ ویل شو interjection ورته ویل شو emotion of happiness, emotion of joy, sorrow, excitement, sadness. دا زموږ سره څه کېږي په دې words کې شو کېږي لکه hurrah, alas, oops, ouch, aha, yahoo, wow, if دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره interjection دي example څه ته ویلی شو چې yahoo I got a job نو دا ستا د خوشحالۍ یا د joy هغه دغه چې کوم دی دغه چې کوم دی هغه ورډ استعمال شوی دی ouch چې کوم دی at heart ته درد میلاو شي هغه ouch وکړي نه ټیک ده الاس چې کوم دی I failed the exam emotion of sorrow د غم هغه دغه چې کوم دی الاس I got very low GPA کنه تاسو GPA چې کوم واخلئ تاسو بیا الاس کوی به انګلیش کې کنه ټیک ده دا زموږ سره انټروډکشن صحیح ده او